أهلا وسهلا بكم. موضوع هذا الفيديو هو أحد مواضيع هذا الكتاب الذي يدرس بالسويد، كتاب جروند يولت، والموضوع هو فاكتا بسكريفنينج، وصف الحقائق. الموضوع موجود بصفحة 244، وبهالدرس أتناول 3 صفحات لأنه الموضوع موجود ب3 صفحات في هذا الكتاب. الموضوع فاكتا، كلمة فاكتا يعني حقائق أو حقيقة. فوردومار رأي مسبق أو آراء مسبقة، وإذا شخص عنده أو عندها فوردومار يسموه فوردومس فول، شخص عنده يحمل آراء مسبقة متحامل. هذا الدرس ممكن لأنه موجود في هذا الكتاب ممكن نسمع تسجيل صوتي همينا إذا نريد. أحسن شي نسمع، لأنه حتى أنا ما أحتاج أقرأ، فيكون القراءة اللفظ مضبوط، والتسجيل الصوتي فقط يجوز كم دقيقة، مو كثير، أقل من 4 دقائق. Fördomar om andra, faktabeskrivning. Det är ett känt psykologiskt fenomen att människor ofta tycker att den egna gruppen är bättre än andra grupper. Den som hejar på Sverige i någon idrott talar gärna om det svenska laget som vi när spelet går bra, men som de när det går sämre. 3 olika studier i psykologi visar hur våra attityder till andra påverkar vårt sätt att handla och uttrycka oss. Vi är bäst, de är dåliga. Marie Gustafsson Sendén är filosofie doktor i socialpsykologi och forskar om hur språket förmedlar värderingar om människor. I sin doktorsavhandling har hon studerat hur personliga pronomen som vi, jag, han, hon och de används och kombineras i media. Med hjälp av modern datorteknik och statistik har 100-tusentals texter analyserats för att se vilka värderingar som märks tillsammans med dessa pronomen. Ett resultat av undersökningen är att pronomen som refererar till ens egen grupp eller till en själv, exempelvis vi och jag, oftare kombineras i meningar med positivt innehåll, medan hon, han och de oftare kombineras i meningar med negativt innehåll. Personlighetsdrag och fördomar. En doktorsavhandling av Robin Berg visar att de flesta människor till en början har avvaktande attityder mot okända grupper. Dessutom är det många som spontant associerar negativa egenskaper till personer i utsatta grupper, som exempelvis personer med funktionsnedsättningar. På dessa punkter är vi alla ganska lika enligt studien. Däremot finns det olikheter hos oss människor beroende på hur vi hanterar våra attityder och associationer. Olikheterna beror enligt studien på vår grundläggande personlighet. Den som är vänlig och öppen för nya erfarenheter är inte lika fördomsfull som andra och arbetar också mer aktivt med sina fördomar för att inte uttrycka dem öppet. Den som uttrycker nedvärderande attityder har däremot en mindre vänlig personlighet och är mindre öppen för nya erfarenheter, visar studien. Könsstereotyper och skolresultat. Nazar Akrami är docent i psykologi och har tillsammans med några kollegor gjort en studie där man studerat omedvetna fördomar hos cirka 300 000 personer i 34 länder med ett datorbaserat test. Det mäter omedvetna associationer genom att jämföra hur snabb man är på att sortera vissa kombinationer av ord och bilder. Testresultaten har sedan jämförts med de olika ländernas skolresultat i matematik och naturvetenskap. Studien visar att om det finns starka associationer mellan man och naturvetenskap samt mellan kvinna och humaniora i ett land
så är också pojkarnas skolresultat jämfört med flickornas bättre i ämnena matematik och naturvetenskap. Det betyder att stereotypa uppfattningar om kön kan vara en av förklaringarna till varför flickor och pojkar presterar olika bra i dessa ämnen. Ja, الآن نرجع للتكست الأول أو للصفحة الأولى صفحة 244 ونتمعن شوية. العنوان fördomar om andra, آراء مسبقة عن الآخرين. Det är ett känt psykologiskt fenomen. هاي ظاهرة معروفة في علم النفس إنه الناس أكثر الناس يعتقدون إنه المجموعة أو الجماعة اللي هم منتمين إليها أحسن هاي الجماعة عن المجموعات الأخرى. جماعتي أحسن من جماعتكم أو مجموعتي أحسن من مجموعتكم. مثلا الشخص اللي يشجع أو تشجع السويد في رياضة ما، من هذا الشخص يتكلم عن الفريق السويدي، يستعمل هذا الشخص ضمير نحن عندما يكون الفريق يلعب جيد، ولكن يستعمل غير ضمير دوم هم عندما هذا الفريق يجوز يكون لعبة مو جيد، شوية أقل جودة، سمرة، أردأ. ففي هذا المقال موجود أو أكو 3 دراسات في علم السيكولوجي، علم النفس. هاي دراسات ثلاثتهم visar كيف مواقفنا vår attityder تجاه الآخرين، هاي المواقف يؤثر أو تأثر على vårt sätt، طريقتنا في التصرف وفي التعبير، كيف نعبر. فإذا المواقف تأثر على تصرف الشخص وطريقة تعبيره، أي بمعنى أي كلمات نستعمل في التعبير. هاي المقدمة. الآن نجي على أول دراسة عنوانها Vi är bäst, de är dåliga. نحن الأفضل والأحسن وهم الأسوأ، وهم سيئين أو dåliga. هاي دراسة قامت بها ماري غوستافسون ساندين، وهي فيلسوفي دكتور، عندها شهادة دكتوراه في علم الفلسفة وقسم السوسيال سيكولوجي، علم النفس الاجتماعي. وهي تعمل أبحاث تبحث عن شنو هير سبروكت، كيف اللغة فورميدلر تكون أداة وسط، تتوسط بين الفرديرينغر مفاهيم والقيم، فورميدلر فرديرينغر أو مانيشور المفاهيم والقيم عن الأشخاص. I sin doktorsavhandling, عندها رسالة دكتوراه الآن، har hon تدرس hur personliga pronomen تدرس العلاقة بين الضمائر الشخصية، مثل نحن، أنا، هو، هي وهم. هاي الضمائر كيف تستعمل وكيف توحد، أي كيف تستعمل في الجمل بجانب الكلمات الأخرى، بجانب الجمل الأخرى فقط في الإعلام. هي ما تدرس الأشخاص وإنما تدرس النصوص الإعلامية، كيف الإعلام
تستعمل هاي الضمائر مع محتوى النص. وهي أخذت مساعدة مودرن داتو تكنيك، تكنولوجيا الكمبيوترات العصرية ومع علم الإحصاء. فبواسطة تكنولوجيا الكمبيوترات وعلم الإحصاء استطاعت أنه تأخذ عشرات أو مئات الآلاف من النصوص وتعمل تحليل لهم. طبعا الداتا الكمبيوتر اللي يعمل التحاليل. för att se vilka värderingar som märks، فحتى تشوف القيم اللي تجي مع tillsammans med dessa pronomen، أي كلمات تجي مع أي ضمائر. مثلا ضمير نحن، شنو محتوى النص يكون المحتوى شنو اللي تتوحد أو يتوحد ويا هاي الضمائر. النتيجة شنو؟ نتيجة الأندرسökningar الأبحاث إنه برونومن ضمائر som refererar اللي يتعلق بإنس إيجن جروب، كل الضمائر اللي يتعلق بمجموعتنا وجماعتنا أو يتعلق بينا إن شلف، مثلا في ياغ oftare kombineras. هاي ضمائر دائما تجي في جمل إيجابية المحتوى، ذات محتوى إيجابي. بينما ضمائر مثل هون وهان ودوم، هو وهي وهما، oftare kombineras تأتي مع الجمل اللي فيها محتوى سلبي. هاي نتيجة بحث ماري غوستافسون. وطريقة البحث أكو سؤال عنه بأي طريقة، بطريقة مودرن داتو تكنيك och statistik. درست 100,000 texter och analyserat وسوى تحليل عن حللت النصوص. هاي دراسة خلصت. الدراسة الأخرى personlighetsdrag och fördomar، الصفات الشخصية والآراء المسبقة، كيف العلاقة بيناتهم. هاي هم دراسة دكتورش avhandling اللي قام بها روبن باري، اللي تبين إنه أكثرية الناس flesta människor till en början على الأقل في بداية har avvaktande attityder mot okända grupper. في البداية كل الناس عندهم تريث، عندهم موقف تريثي، ينتظرون عندما يلتقون بمجاميع غريبة ما يعرفوهم. عندما نلتقي بمجموعة غريبة من الناس بالبداية، على الأقل بالبداية، موقفنا شوية نتريث وشوية ننتظر حتى نتأكد من كيف هاي المجموعة أو الجماعة. dessutom بالإضافة إلى ذلك är det många som spontant وأكو كثير من الناس بصورة عفوية associerar negativa egenskaper till personer i utsatta grupper. بصورة عفوية يجوز بدون ما يدرون يربطون الصفات السلبية بالأشخاص الموجودة في مجموعات من المجتمع، هاي الجماعات المستضعفة. فأي الجماعات المستضعفة نعطيهم صفات سلبية. مثلا exempelvis الأشخاص اللي عندهم funktionsnedsättning، الأشخاص ذات الاحتياجات الخاصة، أو مثلا يسموهم المعوقين، نعطيهم صفات سلبية.
På dessa punkter är vi alla ganska lika. في هاي النقاط كل الناس تقريبا نفس الشيء. كل الناس عندما يلتقون بمجموعة أو جماعة غريبة ينتظرون في البداية وشوية عندهم تشكك أو أسئلة، وكل الناس يعطون صفات سلبية للأشخاص المستضعفة في المجتمع أو الجماعات الأدنى مثلا. إذن كلنا نفس الشيء، ولكن حسب هاي الدراسة، ولكن من جانب آخر يوجد شوية اختلافات عند الناس beroende på بحسب hur vi hanterar كيف نتعامل مع مواقفنا. صحيح عندي موقف بس يجوز أقدر أتعامل معه شوية بمرونة، وكيف أسوسياشونر، وكيف نربط المواقف، كيف نتعامل مع مواقفنا ومع كيف نربطها هاي المواقف بالأشخاص. الاختلاف هذا ليش موجود اختلاف بين الناس؟ حسب هاي الدراسة إنه هذا الاختلاف جاي på vår grundläggande personlighet، يعتمد على شخصيتنا الجوهرية. كيف أنت كشخص، شنو شخصيتك، شنو صفاتك الجوهرية، شنو معدنك أو شنو معدنك، من أي طينة. إذن هاي الصفات الشخصية تخلي بأن نكون شوية مختلفين بتعاملنا مع الناس. الشخص اللي بين ليك، الشخص اللطيفة مثلا، أو شخص open متقبل للأشياء الجديدة، للخبرات الجديدة، إنه ما يكون ليك فردومسفول، ما عنده كثير من الآراء المسبقة كالآخرين، ويحاول هذا الشخص إنه يشتغل ويجتهد ويكون نشيط، يجتهد إنه يتخلص من آراء المسبقة، يشتغل عليهم، يشتغل وياهم لكي inte uttrycka dem، حتى على الأقل حتى لو عنده إنه ما يعبر عنهم بشكل علني. ولكن den som uttrycker nedvärderande attityd، ولكن الأشخاص أو الشخص اللي يعبر أو ينتقص يعني من كلامه إنه في nedvärderande attityd، أكو انتقاص من الآخرين، عند هذا الاتيتيود أو هذا الموقف، هذا الشخص بخلاف الشخص الأول، هذا الشخص mindre vänlig، أقل لطفا، أقل لطيفا، وشخصية هذا الشخص mindre öppen، يعني مو من شخص اللي يريد ويتقبل ويكون يريد خبرات جديدة. لا، هذا مو مستعد للخبرات الجديدة حسب هاي الدراسة. إذن هسه تخلصنا من دراستين، باقية دراسة واحدة اللي هي بعنوان شونس ستيريوتيبر och skolresultat. شونس ستيريوتيبر، أول شيء كلمة ستيريوتيب يعني المفاهيم المبسطة الدارجة الموجودة، كل الناس تقول نفس الشيء، يفتهم نفس الشيء، بالخصوص المفاهيم هاي عن جنس الشخص، جنس الأشخاص المقابلة. كيف عندنا مفاهيم عن المرأة، وأي مفاهيم عندنا عن الرجل، أي مفاهيم عندنا عن الصبيان، وأي مفاهيم مبسطة عندنا عن البنات.
وتأثير هاي المفاهيم على نتائج الطلاب في الدراسة، نتائج طلاب المدارس. هاي الدراسة قام بها نزار أكرمي اللي هو أستاذ جامعة في مادة علم النفس، هو تلساماس مع نوغرا بعض من زملائه عمل هاي الدراسة. هاي ستوديا دار مان ستوديرات وميدفيتنا فوردومار. هو قام بدراسة الآراء المسبقة اللي عندنا، بس اللي بدون إدراك عندنا، ما نشعر يجوز نحن عندنا هاي الآراء المسبقة، ومدبتن بدون وعي أو بدون قصد أو بدون إدراك. هس سيركا تقريبا أخذ 300,000 شخص في 34 بلد، وهذا الاختبار أو هاي الدراسة اعتمدت على تيست داتور بصيرات، اختبار عن طريق الكمبيوتر. ديمتر وشنو قاسوا قياس متر ومدفيتنا أسوسياشونر، الربط اللي نربطه بدون ما نكون مدركين إنه نربط، genom att jämföra hur snabbt man är på att sortera vissa kombinationer av ord och bilder. فهاي الأشخاص اللي عملوا عليهم الاختبار كانوا سريعين جدا بتصنيف الأشخاص، وكان عندهم هاي الأشخاص كان عندهم بيلد صورة، وعندهم في نفس الوقت أورد كلمة، فكانوا كلش سريعين يدمجون أو يربطون الصور بالكلمات. هذا الدراسة تيست ريسولتاتت هارسيدات بعدين هذا الشخص قام إنه يقارن نتيجة الدراسة في هاي البلدان مع دراسة الطلاب في مادة الرياضيات وناتورفيتنسكاب العلوم الطبيعية. فشافوا إنه الاستوديو يبين إنه أكو ستارك أسوسياشون، أكو ارتباط، أكو صلة، أكو علاقة قوية بين كلمة مان وكلمة ناتورفيتنسكاب. شافوا إنه الناس يفرزون أو يصنفون كلمة رجل مع كلمة علوم طبيعية. علوم طبيعية يعني فيزياء والكيمياء والرياضيات، يجوز هاي العلوم. وكذلك يربطون ربط بين كلمة كفينا وهومانيورا. هومانيورا علوم إنسانية كعلم الاجتماع، علم النفس، وعلوم أخرى، الأدب، اللغات، إيتلاند. فأكو ربط، وأكو بعدين ربط مع بويكنس كل ريسولتات مع نتائج الصبيان مقارنة بنتائج البنات، لأن نتائج البويكار كانت أحسن في دروس أو في مادة الرياضيات ومادة العلوم الطبيعية. ده بتيدر هذا معناته إنه ستيريوتيبا uppfattningar، مفاهيم المبسطة الموجودة في بلد ما عن الجنس الشخص، سواء كان لو كان امرأة أو ولد، صبي أو بنت، وإن فوركلارينج، هذا يوضح أو يفسر لماذا البنات والصبيان كان نتائجهم أو اجتهاداتهم مختلفة في هاي المواد. فمن أكو ستيريوتيبر، مفاهيم مبسطة عن الرجل والمرأة، إذا نتائج
الطلاب همينة تختلف، تكون نتيجة الصبيان في مادة الرياضيات والعلوم الطبيعية أحسن من نتيجة البنات. الآن فاستور دي تكستن كلش سهل، أتصور أنه نقدر نجاوب عن أي سؤال. السؤال الأول يقول أي الضمائر نربطه أو كوبلس عنده علاقة مع النيجاتيف اتيتيود، مع مواقف سلبية. أي الضمائر حسب دراسة ماري غوستافسون ساندين. أكيد تعرفون أنه ضمير هون وهان وكدوم إلى ربط مع نيجاتيف اتيتيود، المواقف السلبية. بعدين السؤال الثاني هي داس هنس اندرسökning، كيف عملت بحثها، عن أي طريقة. برونوم användning i media، كيف عملت بحثها عن ضمائر المستعملة في الإعلام. هي أكيد جمعت واستعملت داتور تكنولوجي، داتور تكنيك مع ستاتستيك، مع علم الإحصاء. السؤال الثالث vad beror olikheterna i attityder mot andra människor på enligt Robin. دراسة روبن باري على شنو يعتمد هاي الاختلافات في مواقفنا تجاه الآخرين. في موقفنا عن شنو يعتمد؟ هو قال حسب الدراسة إنه يعتمد على موجود هنا بالثاني، يعتمد على هذا الشيء، شخصيتنا الجوهرية. يعتمد على الشخصية الجوهرية. السؤال الرابع vilka är skillnaderna mellan den som uttrycker fördomar och den som inte gör det. شنو الفرق بين شنو الفرق بين الشخص اللي يعبر عن رأيه المسبق والشخص اللي يحاول ما يعبر علنيا؟ شنو الفرق بيناتهم، بين هاي شخصيتين؟ الأول إنه شخصية فين ليجو لطيف ويحاول إنه يتقبل الخبرات، يكون خبرات جديدة نير فارنهيتر. والثاني لا، الثاني شخص غير لطيف، انت فين ليك وما يريد يكون أشياء جديدة، وشخص مو أوبن، ما يريد أشياء جديدة، ما يريد خبرات جديدة، بعدها ما يريد. حسب الدراسة طبعا، كلها حسب الدراسة. سؤال الخامس hur påverkar omedvetna fördomar skolresultaten i matematik och naturvetenskap enligt den undersökning som نزار أكرمي arbetat med. حسب دراسة نزار أكرمي، كيف هاي الآراء المسبقة اللي عندنا بدون ما ندرك، كيف هاي الآراء تأثر على نتائج الطلاب الدراسية في مادتين الرياضيات والعلوم الطبيعية حسب دراسة نزار. طبعا حسب دراسة نزار إنه شقد ما في البلد موجود هاي الستيريوتيبا uppfattningar، مفاهيم مبسطة ومفاهيم دارجة عن الرجل والمرأة، تأثر تأثير سلبي على نتائج الطلاب، بحيث نتائج الطلاب تكون البويكار عندهم نتيجة جيدة، الصبيان في الرياضيات وفي العلوم الطبيعية، بينما البنات نتيجتهم إنه يكون غير جيدة، يعني يكون نتيجة الصبيان بترة أحسن. السؤال السادس hur gick أكراميس undersökningar till؟ كيف سوى أو عمل بحثه، كيف جرى البحث؟
هذا الشخص كيف عمل بحثه؟ عن طريق اختبار في الداتا، داتور تيست. إنه 300 ألف شخص شاركوا في 34 بلد وجاوبوا عن أسئلة عن طريق مقارنتهم بين الصورة والكلمة. بعدين نجي على الريسونيرا، يعني فكر، جادل وناقش، أو فكري وجادلي وناقشي. Vad tror du själv om orsaken till att jag och vi används mer i meningar med positiv innehåll؟ أنت شنو برأيك؟ لماذا نستعمل كلمة أو نستعمل ضمير أنا ونحن عندما في جمل ذات محتوى إيجابي؟ برأيك بس. السؤال الثاني، طبعا رأيك، ما أحد يقدر يقول غلط أو هذا الرأي الصح الأصح، لا، هو رأي فقط، عمره ما يكون غلط ولا يكون هو الصح الوحيد. السؤال الثاني، vad beror det på att vi har olika personlighetsdrag, till exempel när det gäller vänlighet och öppenhet? Föds vi med eller beror det på att som händer i livet؟ شنو أو ما هو السبب إنه عندنا صفات شخصيات مختلفة؟ هل عندما يتعلق الأمر باللطف، وعندما يتعلق الأمر بالأوبنهيت والتقبل وتقبل الأشياء الجديدة والخبرات الجديدة أو الأخذ بها، هل عجبة من نولد موجود ويانا هاي الصفات الشخصية، أو برأيك إنه هاي الصفات الشخصية هندر يجينا أو تجينا من الحياة، من المجتمع، من العائلة، من البيئة، من المدرسة، من القرية، من البلد، من العادات والتقاليد، من الدين؟ من شنو السبب؟ من أين تأتي؟ بعدين السؤال الثالث، kan vi få bättre skolresultat genom att ändra våra attityder till ett ämne, tror du? Och vad har du själv för inställning till matematik och naturvetenskap exempelvis؟ هل نستطيع أن نحسن من نتائج الطلاب في مادة ما فقط بأن نغير نظرتنا أو اتيتيدنا أو موقفنا لمادة معينة؟ برأيك؟ وأنت أو أنت شنو عندك من وضع وموقف تجاه مادة الرياضيات وتجاه مادة العلوم الطبيعية؟ السؤال الرابع، vilka fördomar har du själv؟ أنت أو أنت شنو الآراء المسبقة اللي عندك وتحمليها؟ لا، شنو الآراء اللي كانت عندك المسبقة، فوردومر كانت عندك، بعدين غيرتي مفهومك، غيرتيهم، هاي المفاهيم المسبقة غيرتي مفهومك عليهم، وشنو كان السبب؟ ليش مفهومك تغير؟ السؤال الخامس، vilka fördomar är allvarligast؟ أي هاي الآراء المسبقة الفار يعني جد، أو يجوز هنا يجي بمعنى خطر. الفار ما يصير عندنا يكون هاي الفردومار، أو ما يصير تكون موجودة عند الناس. tycker du بحسب رأيك. وvarför är de allvarligast؟ لماذا تعتقدين إنهم هاي الآراء أو المواقف خطرة أو الفار، يعني مو لعب. بعدين har du stått på fördomar؟ هل تلقيتي أو صادفتي في السويد آراء مسبقة بحيث
صادفتيهم لأول مرة وما كنت مصادفة هاي أو ما كنت تلقيتي هاي الآراء المسبقة إلا هنا. vilka i så fall أي هي، ما هي هاي الآراء المسبقة اللي صادفتيهم أثناء وجودك أو وجودك في السويد. الآن ordbildning، تكوين الكلمات. I texten finns flera verb، موجود في هذا النص عدة أفعال، وهاي الأفعال تنتهي بإيرا، studera، presentera. Substantiv kan bildas genom att lägga shun. ممكن نعمل من هاي الأفعال نعمل اسم بحيث نخلي هذا المقطع أو الملحق في أخير الكلمة، في أخير الفيرب، ونحصل على مثلا presentation. وهاي في الطريقة att bilda ord gäller oftast. هاي طريقة أكثر تستعمل عندما نكون abstrakta ord. والabstract يعني كلمات غير واقعية، كلمات تجريدية. لأن كلمة برستيرا مثلا أو حتى يجوز كلمة ستوديرا بالأكثر برستيرا ما نقدر نلمسها أو نشوفها أو نعرف. مثلا كلمة يجوز دريكا، آتا، يجوز يبين أسهل شوية واقعي، ولكن abstract برستيرا يجوز كلمة مو واقعية. هذا كل ما عندي لهذا اليوم أو هذا الفيديو، فإلى هنا وأقول إلى اللقاء.